Guru Guru Ku Guru Kana Guru Guru Ku Guru Kana Darsare Dimba Dari Lila Darsare Dimba Dari Lila. In the ranges of Biligiri Rangaswamy Hills to the southeast of Elandur, the inhabitant tribes of Soligas suffer from a variety of health problems on account of poor nutrition and healthcare. Unfortunately, 37.8% of them suffer from a genetic disorder. Guru Kana Halla Hallave Hoganela Halla Hallave Hoganela Halla Sulliya Uadela. The Soliga tribes have been living from a long time in the forest of PR Hills. They are spread over 4 taluks: Elandur, Chamarajnagar, Kollegal, and Gundlupet. About 25,000 of these tribals in 5,000 families live in 150 villages across the forest land. Soligas are dark in color and short in stature. They speak an old dialect of Canaries, which is a blend of Kannada and Tamil. It is also known as Soliganudi. They live in huts which consist of bamboos and roof covered with dried grass. They sleep round a fire, lying on a few plantain leaves and covering themselves with other leaves, now blankets. Their dwelling place is called Podu, and there are about 10 Soliga Podus in the BRT Wildlife Sanctuary. Guru Guru Ku Guru Kana Guru Guru Ku Guru Kana. Sickle cell anemia is a genetically transmitted disease. It is caused due to abnormal red blood cell which affects the hemoglobin. The red blood cells get deformed into sickle shapes when they are deprived of oxygen. Sickle cell anemia was first described among the African tribes. This genetic disorder spread within the tribes without their knowledge. After many years of migration, this genetic disorder is seen in many parts of the world including Africa, Europe, Greece, Italy, Latin America, India, and in Mediterranean area. The Soligas of PR Hills are prone to this genetic disorder. According to various study reports, close to 37.8% prevalence of sickle cell triad were identified among the tribals in BR Hills. Guru Guru Ku Guru Kana Guru Guru Ku Guru Kana Doddare Betta Dari Lila Doddare Betta Dari Lila Dodadondu Salaga Bandadela Dodadondu Salaga Bandadela Guru Guru Ku Guru Kana Guru Guru Ku Guru Kana Mavina Dimba Dari Lila Mavina Dimba Dari Lila. Sickle cell anemia gets transmitted from the parents to the newborn just as hair color, eye color, and physical features. Guru Ku Guru Kana Guru Guru Ku Guru Kana. The Soligas prefer using traditional medicines as they are inexpensive. These tribals worship Dodasampige, a 600-year-old champaka tree situated in the BRT Wildlife Sanctuary. The tree symbolizes the Soligas' relationship with nature. ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನೊಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನೊಡೆಯ ಕಾತು ಕಾಪಾಡಿ ಮಡಗುನಯ್ಯ ಕಾತು ಕಾಪಾಡಿ ಮಡಗುನಯ್ಯ. Their trust in the traditional god keeps them from going to hospitals even in case of grave diseases. ಸೇದಲು ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಸೇದಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅದು ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನದು. ಕಾಯ್ದು ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಸುಮಾರಾಗೈತದೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಜಡ್ಡಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಗ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೊಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಗುರು ಗುರು ಕು ಗುರು ಕನ ಗುರು ಗುರು ಕು ಗುರು ಕನ. The Soligas' death ceremony is performed in a curious way. Inside the forest they have huge pits. The dead body is covered with new cloths, garlanded and thrown into the pit. The pit mouth is sealed with a large rock. Across the BRT Wildlife Sanctuary, one can find hundreds of megalithic burial sites. Guru Guru Ku Guru Kana Guru Guru Ku Guru Kana. ಅದು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ
ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ನೋವಿದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಔಷಧಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ AST ಇದೆ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಿಗೂ AST. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನೋವು ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಸಾಯೋಜನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗಿಂದ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋವು. ನಮಗೆ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋವು. ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋವು ಇರಿದ್ರೆ ಸಹ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಶಕ್ತಿ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಾಟ್ನಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲು ಕೈ ಸೆಂಟ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೆಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ತಿರುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ನಿದ್ರೇನೆ ಬರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿಯಾಗ. ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ತೀವಿ, ಹಾಡು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಹಸು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸೆಂಟ ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ. The Soliga tribes have a long history of curing their diseases through traditional medicines. The herbs found in the forest were used in their traditional medicinal system. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಶೀತದ ಮೇಲೆ ನೆಗಡಿ ಬರ್ತದೆ, ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮೈಕಾಲು ಕೈ ಸೆಳೆತ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಪೂರನೂ ಶೀತದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಶೀತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಶಿರಹೊನ್ನೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತಾದೆ, ಶಿರಹೊನ್ನೆ ಪಟ್ಟೆ ಅದವ ಚೆಂದಾಗಿ ತಂದು ಗುದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಿನ ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಟಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಮೈಕಾಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಬರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕೂರೆಪಂದಿ ಗಳಿಸೆ ಅಂತದೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದು ಈ ತಲೆನೋವು ಜ್ವರ ಅದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ತಲೆನೋವು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ಜ್ವರದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನದ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತದೆ ಸರ್ ಕಾಡೊಳಗಡೆ, ಆ ಸೂರ್ಯನದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗ ಅದು ಆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೈ ಕಾಲು ಕೈ ನೋವು ಸೆಳೆತ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದಾದೆಲ್ಲ ಶೇಬು ಅಂತ, ಆ ಶೇಬ ತಂದು ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಆಗ ಆ ಸೆಳೆತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಫಸ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ತಿಂದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನವರು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಗೆಣಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಹಂದಿ ಪಂದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನಾಶ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಊತ ಬರ್ತದೆ, ಮಂಡಿ ಊದ್ಕೊಬಿಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಳೆತ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ. ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ. ಹಳ್ಳ ಹಳ್ಳವೇ ಹೋಗನೆಲ, ಹಳ್ಳ ಹಳ್ಳವೇ ಹೋಗನೆಲ, ಹಳ್ಳ ಸುಳ್ಳಿಯ ಹೂವಾದೆಲ, ಹಳ್ಳ ಸುಳ್ಳಿಯ ಹೂವಾದೆಲ. ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ. ದಡ್ಸಾರೆ ದಿಂಬ ದಾರಿ ಲೀಲಾ, ದಡ್ಸಾರೆ ದಿಂಬ ದಾರಿ ಲೀಲಾ. ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ. ದಡ್ಸಿನ ಹಣ್ಣು ಗಣಪೋಗಲ, ದಡ್ಸಿನ ಹಣ್ಣು ಗಣಪೋಗಲ. ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನೊಡೆಯ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನೊಡೆಯ. ಕಾತು ಕಾಪಾಡಿ ಮಡಗುನಯ್ಯ, ಕಾತು ಕಾಪಾಡಿ ಮಡಗುನಯ್ಯ. ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ. ದೊಡ್ಡಾರೆ ಬೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಲೀಲಾ, ದೊಡ್ಡಾರೆ ಬೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಲೀಲಾ. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಲಗ ಬಂದಾದೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಲಗ
ಬಂದದೆಲ್ಲ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ ಗುರು ಗುರುಕು ಗುರುಕನ